ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ। ਇਕ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ। ਇਕ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ
कि जो मैं आख्या वो असल विच सच है। पर हे भाई, इस संसार दे उत्ते, इस धरती दे उत्ते पैदा होने वाले जीव जिन्ने भी उन्हें पैदा कीते ने सृष्टि दे उत्ते, इनू साजिया केवल उस परमात्मा ने, क्योंकि उहदे एक हुक्म दे नाल ये सारी कायनात बनी हुई है। इस शब्द नूं उचारण कर लग्या जदों इतिहासकारां ने जिक्र किया, मनौत है कि बाबे बकाले की धरती के उत्ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी जदों प्रगट होए ने, उपरंत उत्थे कुछ संगतां आईयां ने। पहला शब्द जिहड़ा सी उहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने मन नूं समझाया, साधु मन का मान त्यागो। हे भाई, अपने मन का अहंकार छड्डो, ये साधा नूं वचन कीता सी। ये मन्निया जाता है कि बाबे बकाले की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी जदों प्रगट होए ना, तो बड़ी संगत दर्शनां वास्ते आई, जिन्हां दे मन अंदर प्यार सी। अज भी तुसीं तकदे जे ना, जदों लॉकडाउन होया गुरु घर बंद हो गए, हुण जिन्हां दे मन अंदर प्यार सी ना, तुसीं सामने वेखदे जे, वो फिर अंमृत वेले उठ के उन्हां नूं किसी बीमारी का डर नहीं, उन्हां नूं किसी बीमारी का भाव नहीं, उन्हां नूं केवल प्यार है तो गुरु दे नाल। वो फिर उठ के आउंदे ने, वो ये समझते ने भई जिस घर दे विचों सुख मिलने सन उसे तो असीं डरन लग पे। हुण इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी कुछ समा प्रगट नहीं होए तो संगतां दे मन अंदर वैराग सी, तड़फ सी। जिथे संगतां ने आण के दर्शन किए, उत्थे फिर कुछ साधु साध जन जिन्हां नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता सी, जिन्हां दे कोल धन गुरु अमरदास पातशाह जी कदे गए सन, वो आए। फिर उन्हां दे वड्डे वडेरियां दे अगे जिहड़े बालक सन वो चल के आए कि धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी प्रगट होए ने, तो क्यों ना गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए जाण। कितनी निमरता है, एक पासे 22 मंजियां ने ते एक पासे कल्ले ने, कितनी निमरता दे विच जुड़ के बैठे ने। तो फिर जदों प्रगट होए इत्थे साध जन आए जिहड़े साधना करन वाले सन, तो गुरु साहब ने फिर जिथे उन्होंने मन के मान की गल की ना, कि मन का मान जिहड़ा इनू त्याग दिओ, अहंकार नूं त्याग दिओ, उत्थे फिर यह भी गया, साधो हे साध जनों, ये रचना जिहड़ी है ना, जिहड़ी पैदा की है सृष्टि, ये परमात्मा ने बनाई। साधु रचना राम बनाई। ये सारी कायनात जिहड़ी है ये परमात्मा की साजी हुई है। मनौत ये सी कि घर बार छड्ड जाना, जंगलों के विच जाके तप साधने, गृहस्थी जीवन नूं त्याग देना। तो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी आखदे ने कि हे साध जनों, इस धरती नूं जिथे भी तुसीं जांदे जे बनाया तो परमात्मा ने, ते कर्मां दे हिसाब नाल तुहानूं जीवन मिलिया। जे तुसीं घर बार त्याग के जंगल विच जांदे जे तो ये भी तां परमात्मा ने पैदा कीते, ते उस जंगलों के विच रहण वाले जीव भी परमात्मा ने पैदा कीते। जे धरती बनाई है तो धरती के उत्ते रहण वाले जीव थां थां दे उत्ते, कुछ जंगलों के विच रहण वाले जीव ने, कुछ घरां दे विच रहण वाले प्राणी ने जिन्हां 'च असीं आ जांदे हैं। हुण कुछ पशु ने जिन्हां नूं असीं अपने जिहड़े आ वो घर दे विच बन्ह के रखदे हैं। परमात्मा ने कर्मां दे हिसाब दे नाल जिहड़ा वा वो इस धरती दे उत्ते जीवां नूं भेजिया, ते घर बार छड्ड के ना जा। ये रचना जिहड़ी है परमात्मा ने बनाई है। हुण तुसीं भज्जे जे, क्यों भज्जे जे घर बार छड्ड के कि इन्हां दी झमेलियां चों निकल जाइए। ते हे साध जनों, ये रचना जिहड़ी परमात्मा की साजी है, इत्थे एक बिनस है, इत्थे एक मरदा खत्म हुंदा। ये साध जनों, इत्थे एक मर रहा, जिहड़ा धरती ते जीव पैदा होया वो मर रहा, ते दूजा एक बिनस है, एक अस्थिर मन है।
ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਸਾਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਮਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਗਤ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਣ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਜੇਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਸੇਤਜ, ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਡੋਏ ਆਦਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ, ਇਹਨਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਲਤ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਪਛਤਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ, ਭਾਗ ਕਮਾਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਧ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਆਏਗੀ, ਸੱਤ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਆਵੇਗਾ, ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਭੋਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਤਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ,
हरियाली तो वेख लई। संसार दे विच जिहड़ा गृहस्थी जीवन सी, उस गृहस्थी जीवन तो तंग आके तुसीं इन्हां जंगलों में आ गए। एक दिन ये जंगल भी फना हो जाना। तुसीं देखिआ ही है संसार भर दे विच जदों जंगलों के विच अग लगदी है, तहस नहस हो जाते हैं। उत्थे जानवर भी सड़ जाते, दरख्तां नूं भी हरियाली दरख्तां नूं जिहड़ी अग खा जाती है। गुरु साहब कहते एक दिन ये खत्म हो जाने हैं। ये वड्डे वड्डे जिहड़े पहाड़ दिखते ने ढह जाने ने। ये जिहड़े समुंदरी किनारे उत्ते तुसीं नज़ारा वेखदे जे, एक दिन समुंदर ने आपे तो बाहर हो के इनू अपने अंदर समेट लेना। ये सब कुछ बिनसन वाला ये है झूठा। जिहड़ा तैनूं दिख रहा ना, ये बदल की छां वांगा, जिद्दां बदल की छां ना, बचपन में असीं जांदे हुंदे सी स्कूले, ते किते बदल की छां आ जानी ते दौड़ के उस छां दे थल्ले जाना। वो बदल हौली हौली अगे तुरदा जाना, उहदे मगर मगर दौड़ना, तो जदों चले जानी फिर मन में बड़ा गुस्सा आउणा कि मसां ते छां आई सी। गुरु साहब कहते ने फिर तेरे मन के अंदर पछतावा आवेगा कि ये छां चली गई, जिहड़ी जवानी की छां सी, जिहड़े मेरे रिश्तेदारां की छां सी। असीं विचार करनी है ना धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी की, भी जिस दिन छां चली जाती है ना, पता फिर चलदा, तो जदों मुड़ के छां आउंदी है ना, तो फिर पछतावा ही हत्थ विच रहिंदा। असीं जीवन दे विच विचारांगे किस तरह गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी लाहौर नूं छड्ड के आउंदे आ ना, इस धरती के उत्ते वो जिहड़ी बदल रूपी छां सी परिवार की, वो किद्दां गई, ये सारा जीवन विचारांगे। गुरु साहब कहते ने जिस दिन ये छां चली गई फिर तैनूं पछतावा आउणा, ते पछताउण दा कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। हे भाई, इस धरती के उत्ते हुण समझ लै, तू मन दे विच ये ख्याल ना लिया कि आ मेरे अपने ने, आ मेरे पराए ने। केवल ये समझ के चल कि ये जगत जिहड़ा एक धुएं दा बदल है, ये बिंस जाना, केवल रहना परमात्मा दे नाम ने। उहदी शरण विच आ, जदों परमात्मा दी शरण विच आवेंगा ना, फिर सारे तैनूं अपने दिखणगे। फिर सारे जिहड़े तेरे सज्जन मित्र ने, तेरे रिश्तेदार ने, तेरे साक संबंधी फिर पराए नहीं लगणगे। फिर तैनूं वो अपने दिखणगे। जे कोई तुहाडा मित्र, कोई सज्जन, कोई रिश्तेदार जां तुहाडा कोई अपना सगा भरा तुहाडे तो अमीर है ना, तुहाडे मन विच रोस नहीं आवेगा। आखोगे ये उहदे कर्मां दा फल नूं मिल रहा, भाई ये उहदे कर्मां दा फल है। मैं अपने कर्म बीजे सन इत्थे ना, ते मेरी पत्नी ने मेरा साथ देना। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, इत्थे ते कर्म अपने विहांजने पैने ने। ये मत समझो कि मेरी थां दे उत्ते किसी होर ने आण के खड़ जाना। जिस दिन मेरी मौत आ जानी, तो गुरु साहब कहते उत्थे ते तेरे ना साख संबंधी आने ने, ना तेरे रिश्तेदार आने ने, इत्थों तक ना तेरे जम्मे हुए पुत तेरे कोल आने ने। जिन्हों तू विआह के लिया ना, जिन्हें सब तो वध तेरे नाल प्यार किया, उन्हें भी तेरे नाल मरना नहीं। क्यों इस भरम ते भुलेखे विच पिया? तैनूं ये समझ आवेगी। यह भाई ये कर्मां दे हिसाब दे नाल जिंदगी दे विच मनुख नूं अमीर ते गरीबी मिली है। फिर वो किसी ते दोष नहीं कढ़ेगा। वो आखेगा दोष जिहड़ा सी वो मेरी जिंदगी विच सी, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना जिज्ञै अवरज ना। जो मैं किया वो मैं पाया। तो गुरु साहब कहते हैं कि हे भाई, ये मत पछतावे दे विच रह जावें। जन नानक जग जानियो मिथ्या, ये मिथ्या होया। जिहड़ी ये सृष्टि साजी है ना, ये बिनसनहार है, खत्म होने वाली है। तुहाडे सामने कई शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं, तो मन में रोस नहीं करना, क्योंकि इस संसार के उत्ते उन्हें सृष्टि साजी है, तो उन्हें उन्होंने विनाशना भी है, खत्म भी करना। ये उहदी कला है। करना की है? पातशाह कहते रहियो राम शरणाई। तुहाडा कर्म यह है कि तुसीं उहदी शरण विच आ जाओ, जिहड़ा इस धरती नूं साजदा ते जिहड़ा इस धरती नूं विनाशदा, खत्म करदा है। कहते जिस राजे का राज होवे ना, जे उहदी शरण विच आ जाइए तो फिर कदे मनुख वो दुखी नहीं हुंदा।
ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਆ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੂਏਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਗਤ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਨਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਣੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।